ঘণ্টাখানেকের হট্টমেলা নয়, রায় জানানোর প্ল্যাটফর্ম নয়, বাংলা টেলিভিশনে প্রথমবার সোজাসুজি প্রশ্নের T20। ঘুরিয়ে নাক দেখাই না আমি, যখন তখন রং বদলাই না আমি, স্বর্ণালী। প্রশ্ন করব সোজাসুজি। मैं अजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा, जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री चौहान देवू सिंह। मैं देवू सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं देवू सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बहुत बहुत बधाई। श्री भगवंत खुबा। मैं भगवंत गुरुबसप्पा खुबा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भगवंत गुरुबसप्पा खुबा ईश्वर के शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसी राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल। मैं कपिल मोरेश्वर पाटिल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं कपिल मोरेश्वर पाटिल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूँगा। बहुत बहुत बधाई। सुश्री प्रतिमा भौमिक। मैं प्रतिमा भौमिक ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्चा श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं प्रतिमा भौमिक ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। बहुत बहुत बधाई आपको। डॉक्टर सुभाष सरकार। मैं डॉक्टर सुभाष सरकार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं डॉक्टर सुभाष सरकार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष
अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। डॉक्टर भागवत किशन राव कराड। मैं डॉक्टर भागवत किशन राव कराड ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर भागवत किशन राव कराड ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह। I, Dr. Rajkumar Ranjan Singh, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manners of people in accordance with the constitutions and the law, without fear and favor, affection or ill will. I, Dr. Rajkumar Ranjan Singh, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any persons or persons any matter which shall be brought under my considerations or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duty as such Minister of State.
Congratulations. डॉक्टर भारती प्रवीण पवार। मैं डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्री विश्वेश्वर टूडू। I, Shri Vishweswar Tudu, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Shri Vishweswar Tudu, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. Congratulations. श्री शांतनु ठाकुर। I, Sri Shantanu Thakur, do swear in the name of God that I will bear true
faith and allegiance to the Constitution of India by the law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duty as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and law, without fear or favor, affection or ill will. I, Shantanu Thakur, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person any matter which shall be brought under the Constitution or under my consideration. Consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. Congratulations. डॉक्टर मंजापारा महेंद्र भाई। मैं डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई प्रेमिलाबेन कालूभाई ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई प्रेमिलाबेन कालूभाई ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बहुत बधाई आपको। श्री जॉन बारला। मैं जॉन बारला ईश्वर के शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्धकरण अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या
दुषेध के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जॉन बर्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विशेष संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। Dr. L. Murugan. I, Dr. L. Murugan, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Dr. L. Murugan, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. श्री निशीथ प्रामाणिक। I, Nishit Pramanik, do swear in the name of God that I will bear true faith, allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear of favor, affection or ill will. I, Nishit Pramanik, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State.
माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो समारोह समाप्त किया जाए। নমস্কার, দেখছেন রিপাবলিক বাংলা, সঙ্গে রয়েছে আমি স্বর্ণালী। শুরু করছি সোজাসুজি স্বর্ণালী, একেবারে সোজাসুজি রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে একেবারে রিপাবলিক বাংলার স্টুডিওতে। কারণ এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ছিলাম শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের, তার লাইভ টেলিকাস্ট দেখছিলেন আপনারা, এবং ভারতীয় সমস্ত সংবাদ মাধ্যমই প্রায় সেই ছবি তুলে ধরেছে। নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাৎপর্যপূর্ণ দিন, কারণ একসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ, 43 জন নতুন মন্ত্রীর শপথ গ্রহণ, এবং আজকের এই আলোচনা খুব সংক্ষেপে, আমাদের সময় অনেকটা কম, সেই কম সময়ের মধ্যে নিঃসন্দেহে আমরা গুরুত্ব দেব বাংলা কি পেল। কারণ দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অভিযোগ, অভাব, অভিযোগ, বঞ্চনার ইতিহাস, সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে কতটা সেই যে ঘা নিয়ে এতদিন পর্যন্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষজন ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তাতে কতখানি মলম লাগানো গেল, এবং এই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে বেশ কিছু সময় মাঝে মধ্যেই যেখানে না পাওয়ার কথাগুলো এত বেশি সামনে চলে আসে, তাহলে এবার এই যে বাংলার ঝুলি কোথাও পূর্ণ করে দেওয়া, এরপর নতুন উদ্যম, নতুন কোথাও কিছু আশার সন্ধান কি পাওয়া যাচ্ছে, সেই সব কিছু নিয়ে আমাদের আলোচনা শুরু করব। আমাদের সঙ্গে যারা রয়েছেন এই মুহূর্তে, রয়েছেন বিজেপি নেত্রী শতরূপা, স্বাগত আপনাকে। রয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী সুজাতা মণ্ডল, রয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা অরূপ চক্রবর্তী, রয়েছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক নীলাদ্রি বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং রয়েছেন অম্বিকা রয়, বিধায়ক অম্বিকা রয় আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। প্রত্যেককেই স্বাগত সোজাসুজি স্বর্ণালী শোতে। আমি একদম সময় নেই, তাই খুব সংক্ষেপে বাংলার বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো। আমি সরাসরি প্রথমেই চলে যাই, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সুজাতা মণ্ডল এবং রয়েছেন শতরূপা। আচ্ছা, সুজাতার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে, আমরা আবারও যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি। শতরূপার কাছে আসি। শতরূপা, কতখানি যে বিষয় নিয়ে বারবার অভিযোগ ছিল যে বিভিন্ন জায়গা থেকে, এবং খুব হাল ফিলেও যখন এই কয়েকদিন আগের কথা, যে বাংলা থেকে কি পাওয়া গেছে, যখন বিভিন্ন জায়গা থেকে নিজস্ব, কখনো উত্তরবঙ্গ, কখনো রাঢ়বঙ্গ নিয়ে আলাদা জায়গার দাবি তোলা হয়েছে, সেই সময়তে শাসকদের তরফ থেকেই অভিযোগ ছিল যে কেন্দ্র কি করেছে, এবং কেন্দ্রের সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে আজকে এই 4 মন্ত্রী, বাংলার আরও 4 মন্ত্রী পেল, এই বিষয়টা কি মনে হয়, কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ, কতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে? শতরূপা। বলছি যে তোমাদের সময় খুব ছোট। কেন্দ্র সরকারে যবে থেকে বিজেপি বসেছে তবে থেকে কিন্তু বাংলা বঞ্চিত একেবারেই নয়। প্রথমে যখন দুখানা এমপি ছিল, যখন বাবুল আর আলুওয়ালিয়া জি ছিলেন, তখনও কিন্তু আমাদের মন্ত্রিসভায় তাদের জায়গা হয়েছিল। তারপরেও যখন ক্যাবিনেট হলো তখনও বাবুলদা ছিলেন। এবার এখন তো 4 জনকে দেওয়া হলো, এবং শুধু যে কলকাতা বেসড বা কোনো সিটি বেসড তা নয়, বিভিন্ন জায়গা থেকে, রাঢ় বাংলা থেকে আছে, নর্থ বেঙ্গল থেকে আছে, 4 জন 4টে জায়গা থেকে। এবং সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ আমি যেটা মনে করছি যে শান্তনু ঠাকুর এই বোধহয় ইতিহাসে প্রথম, যারা সো কল্ড রেফিউজি বলে তাদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা হয়েছে। মতুয়ারা তো একটা সম্প্রদায়, এরকম অনেক সম্প্রদায়রা আছে যারা বাংলাদেশ থেকে ভিটে মাটি ছেড়ে অত্যাচারিত হয়ে এই দেশে আশ্রয়ের জন্য এসেছিলেন।
তারা যে সত্যি সত্যি সিটিজেনশিপ পাবে এবং সম্মানের সঙ্গে তারা ভারতীয় নিজেকে বলতে পারবে, সেইটা বোধহয় কেন্দ্রীয় সরকার ডাইরেক্ট ইঙ্গিত দিয়ে দিল শান্তনু ঠাকুরকে মন্ত্রিসভায় নিয়ে এসে। এবং আরো তো আমি আসবো শতরূপা, এই জায়গা থেকে আমার প্রশ্ন, যেহেতু আমি নিজেও প্রধানমন্ত্রীর সফরে ছিলাম বাংলাদেশে এবং একমাত্র ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম যারা পুরো ঘটনার একদম লাইভ টেলিকাস্ট সেই সময় দেখিয়েছিল, এবং আমি নিজে দেখেছি সেই সময় ওরাকান্দিতে মানুষজনের কিরকম ভাবাবেগ, তারা হাতের কাছে নরেন্দ্র মোদীকে পেয়ে তারা ভেবে পাচ্ছে না তারা কি বলবেন, অনেকে কেঁদে ভাসাচ্ছেন, সেই দৃশ্যের সাক্ষী আমি নিজে থেকেছি। এবং তাদের বক্তব্য ছিল সেই সময় দাঁড়িয়ে যে প্রথম কোনো দেশের প্রধানমন্ত্রী তাদের কাছে পর্যন্ত পৌঁছলেন। এর আগে তাদের নিজের দেশ বাংলাদেশ, সেখানকার প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত সেখানে যাননি এর আগে। এর পাশাপাশি ভারতের প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন সময় তারা অনেক ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী নন, বিভিন্ন সময় আমলা আধিকারিক অনেক কারণে অনেক সময় অনেকে সফর করেছেন বাংলাদেশে একাধিকবার। কেউ কখনো গোপালগঞ্জ বা ওরাকান্দিতে যাওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি। সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে এই উন্মাদনা চোখে পড়েছিল আমার, এবং আজকে কোথাও শান্তনু ঠাকুরের এই পূর্ণ মন্ত্রিত্ব নিঃসন্দেহে আমার মনে হয় যে মতুয়া সম্প্রদায়ের সেই ভাবাবেগের যথেষ্ট তাদের সেই জায়গাটাকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এমনকি এটা নির্বাচনী সামনে, এমন নয় যে সামনে কোনো নির্বাচন রয়েছে, নির্বাচনের আগেই করা হয়েছে। আমি এই বিষয় নিয়ে আসবো। অম্বিকা রয় আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। কথা বলতে চাই, তুমি অন্য কারোর কাছে যাবার আগে প্লিজ। যখন প্রধানমন্ত্রী এসেছিলেন তখন যখন এসেছিলেন তোমার মনে থাকবে বড় মার সঙ্গে দেখা করেছিলেন, এবং সেখানে মানে শুধু দেখা করেননি, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছেন। বড় মা তখন খুবই অসুস্থ, এবং এইটা নিয়ে এখানে অনেক রাজনৈতিক বিভিন্ন রকম মন্তব্য করা হয়েছিল। আজকে তুমি তো বাংলাদেশের কথা বলছো, আমি আর রিপিট করবো না বাংলাদেশের কথা। আজকে বোধহয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটা পুরোপুরি প্রমাণ করে দিলেন যে ওনার মাথা থেকে পা অবধি কোনোটা নাটকীয় নয়, উনি যা বলেন তাই একদম সচক্ষে করে দেখিয়ে। আমি উত্তরগুলো নেব। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন অরূপবাবু রয়েছেন, নীলাদ্রি ব্যানার্জি রয়েছেন। তবে অম্বিকা রয়ের কাছে একবার খুব সংক্ষেপে যাব। অম্বিকাবাবু কি বলবেন? দীর্ঘদিনের রাজনীতির ময়দানে তো আসা হয়েছিল, এবং তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলেই সেই হাত ধরে রাজনীতিতে আসা, কিন্তু সেই যে না পাওয়া বা তারপরও রাজনীতিতে এসেও নিজেদের কথা বলতে না পারা, কোথাও কি সেই জায়গাটা দীর্ঘদিনের অভাব অভিযোগ শেষ পর্যন্ত একটা দিশা পেল? প্রথমে জানি সমস্ত যে নতুন যারা আজকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় শপথ নিয়েছেন তাদের সকলকে জানাই অভিনন্দন। আমরা গত ৭৪ বছর ধরে আমরা যেভাবে বঞ্চিত লাঞ্ছিত, এবং যাদের নাগরিকত্ব নিয়ে সবচেয়ে বড় একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে, আর সেখানে গত ৭৪ বছর ধরে আমরা আমাদের যে গুরুত্ব, মতুয়া সমাজ একটা বড় সমাজ, এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বিশাল একটা জনসংখ্যা কিন্তু তারা রয়েছেন, তারা বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত, এবং কোনো সরকার কিন্তু আগে কখনো এভাবে কিন্তু আমাদেরকে গুরুত্ব দেয়নি। তো আজকে এই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় আমাদের যে এমপি মাননীয় শান্তনু ঠাকুর মহাশয়কে গুরুত্ব দেয়নি, এটা কেন বলছেন আপনারা? আপনাদের তো মানে সেই জায়গা থেকে রাজনীতির ময়দানে নিয়ে আসা এবং প্রথম আপনাদের অভাব অভিযোগ শোনা, সেই জায়গা থেকে তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা তো রয়েছে। উনি তো প্রথম কোথাও মতুয়া সম্প্রদায়কে এই রাজনীতির ময়দানে এনেছেন, এবং সেখানে গেছেন, বারবার করে কথা বলেছেন, আপনাদের বিষয়গুলোকে সামনে তুলে ধরেছেন। সেক্ষেত্রে কেন বলছেন যে আজ পর্যন্ত কেউ রাজনৈতিক জায়গা থেকে গুরুত্ব দেয়নি? এই অভিযোগটা কেন আপনাদের? দেখুন, আপনারা সকলেই জানেন যে মতুয়াদের সবচেয়ে প্রথম যে দাবি যেটা রাখা হয়েছিল শুরু থেকেই, সেটা হচ্ছে নাগরিকত্ব এবং সিএ। নাগরিকত্বের অধিকার নিয়ে কিন্তু বহু বছর ধরে মতুয়ারা কিন্তু আন্দোলন করছে, এবং আমাদের যে মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু বলেছিলেন এবং কিন্তু নাগরিকত্ব তার জন্য সমস্ত প্রয়াস তিনি করবেন। কিন্তু পরবর্তী সময় কি দেখা গেল যে উনি যে চরম বিরোধিতা করেছেন পার্লামেন্টের বাইরে থেকে এবং পার্লামেন্টের ভেতর থেকে, যে চরম বিরোধিতা করেছেন তার পার্টি, এবং সেটা কারো কাছে কিন্তু গোপন নয়, যে আমাদের যে প্রথম যে দাবি, সেই দাবিটাকে যদি উনি উপেক্ষা করেন, শুধু উপেক্ষা নয়, উনি সমস্ত সব সময় কিন্তু বিরোধিতা করে গেছেন। আপনারা এমনকি সিএ পাস হওয়ার পরেও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় উভয় পক্ষেই মেজরিটিতে পাস হওয়ার পরেও কিন্তু কিভাবে উলুবেড়িয়ায় কিভাবে
এটা বিরোধ করেছেন এবং একটা এখানকার পশ্চিমবঙ্গের শাসক শ্রেণীর একটা মদতে কিন্তু তারা করেছে এবং তারা বেশিরভাগ কিন্তু তারা কিন্তু এইভাবে সমস্ত স্পষ্ট বোঝা গেল যে অর্থাৎ তিনি কোথাও বিষয়টাকে জেনে বুঝেও কোথাও আপনাদের বক্তব্য তিনি উপেক্ষা করেছেন। আসলে যেটা করার সেই কাজের কাজটা মানে করা হয়নি। এই উত্তরটা আমি নিঃসন্দেহে অরূপদার কাছ থেকে নেব। অরূপ চক্রবর্তী আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, তৃণমূল কংগ্রেস নেতা। রাজ্য থেকে 4 মন্ত্রী এবং নিঃসন্দেহে সেখানে বাড়তি গুরুত্ব কোথাও রয়েছে উত্তরবঙ্গে, যেখানে কোথাও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় জায়গা পেয়েছেন জন বার্লা, নিশীথ প্রামাণিকের মতো উত্তরবঙ্গের নেতারা। সেরকম ভাবে কিন্তু রাঢ়বঙ্গে প্রতিনিধিত্ব করছেন সেই জায়গা থেকে সুভাষ সরকার। এবং দক্ষিণে মতুয়া সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা বড় প্রাপ্তি শান্তনু ঠাকুর পূর্ণমন্ত্রী। এই জায়গা নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম যে সেক্ষেত্রে কেন বলা হচ্ছে যে রাজনীতির ময়দানে এই প্রথম তাদের গুরুত্বকেও বিবেচনা করে তাদের গুরুত্ব দেওয়া হলো এবং সেই জায়গা থেকে তাদের দীর্ঘদিনের অভাব, অভিযোগ, বঞ্চনা সেগুলো শেষ পর্যন্ত শোনা হলো, সেগুলোকে অ্যাড্রেস করা হলো কেন? কারণ এর আগে আমরা দেখেছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি নিজে একাধিকবার সেখানে গিয়েছেন, বড় মার সঙ্গে কথা বলেছেন। তার আমলেই এই মতুয়াদের কোথাও মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষজনের ঠাকুরবাড়ির লোকজনের রাজনীতিতে আসা, সেক্ষেত্রে কেন এই অভিযোগ যে তারা উপেক্ষিত হয়েছিলেন, তাদের গুরুত্ব সেই বিষয়ে শোনা হয়নি, গুরুত্ব সহকারে শোনা হয়নি? অরূপদার কাছে আসবো। অরূপদা কি বলবেন? স্বর্ণালী, আমি প্রথমেই মোদিজিকে ধন্যবাদ জানাই। মোদিজি আজকে নতুন করে ইতিহাস রচনা করলেন। আপনি ভাবতে পারেন যে কেন এই কথা বলছি, কারণ আমরা দেখেছি ভারতবর্ষের ইতিহাসে উজ্জয়িনীর শাসক সম্রাট বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভা ছিল, যেই সভা অলঙ্করণ করতেন অমর সিংহের মতো সংস্কৃত অভিধানের বিদগ্ধ মানুষ, কালিদাসের মতো মানুষ, সাহিত্য চর্চা, ধন্বন্তরী, চিকিৎসায়, বরাহমিহির, গণিত শাস্ত্রে বিভিন্ন বিষয়ের মানে বিদগ্ধ মানুষ, তারাই নবরত্ন সভায় ছিলেন। তা আজকে মোদিজি নতুন করে একটি নবরত্ন সভা আহ্বান করলেন, যেই সভায় প্রথম যিনি শপথ নিলেন তিনি হলেন নারায়ণ রানে, যার বিরুদ্ধে বিজেপি অভিযোগ করেছিল আর্থিক দুর্নীতির 300 কোটি টাকা তার তদন্ত করছিল ইডি। আর শেষ যিনি শপথ নিলেন তার নাম নিশীথ প্রামাণিক, যার বিরুদ্ধে সিবিআই চার্জশিট দিয়েছিল ইল্লিগাল আর্মস ডিলিং এবং হিউম্যান অ্যান্ড চাইল্ড ট্রাফিকিং এর, মহিলা, নারী এবং শিশু পাচারের অভিযোগে 2018 সালে চার্জশিট দিয়েছিল। এর মাঝখানে যিনি শপথ নিলেন তিনি হলেন জন বার্লা। আমরা দেখেছি এর আগে যারা স্লোগান দিত ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে, তাদের বিরুদ্ধে ইউএপিএ অ্যাক্ট জারি হয়েছিল, কিন্তু যারা স্লোগান দিয়েছে বাংলা তেরে টুকরে হোঙ্গে তাকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় বসিয়ে আসলে বাংলা ভাগকেই উস্কে দেওয়ার একটা জায়গা তৈরি করলেন। এবং এইটার প্রতিফলন আমরা দেখলাম। একজন মানুষ আজ থেকে মাত্র 1.5 ঘন্টা আগে একটি টুইট করেছেন, ইয়েস হোয়েন দেয়ার ইজ স্মোক দেয়ার মাস্ট বি ফায়ার সামহোয়ার। কে এই টুইট করেছেন আমি বলছি। আমার এই প্রসঙ্গে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর একটি বিখ্যাত কবিতা বাবুল সুপ্রিয় টুইট করেছেন। আমার বক্তব্য, প্রথমত আমরা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার কারা ঠাঁই পেলেন, নবরত্ন না অন্য কিছু, সেটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম না। আমরা বাংলার যে জায়গাগুলো এতদিন ধরে বাবুল সুপ্রিয় যেটি টুইটটা করেছেন উনি প্রপার নাউন হতে চেয়েছিলেন স্বর্ণালী। না বাবুল সুপ্রিয় টুইটের পর তো শোনা গিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলাতেও সমবেতী সুর শুনতে পাওয়া গিয়েছে। তাহলে কি আপনারা এই ধরনের রত্নের সন্ধানে রয়েছেন? আমাদের বলার কিছু নেই, আমাদের আজকে সোনার দিন। সৌমিত্র খান কি বলছেন? না আমরা সৌমিত্র খান কি বলছেন এই মন্ত্রিসভার রিশাফলিং এর পর, বাবুল সুপ্রিয় কি বলছেন টুইট করে, আমরা আজকে শুনবো। আমাদের আজকে সোনার দিন। আমাদের বলার থেকেও আজকে বিজেপির যারা এতদিন দায়িত্বে ছিলেন তারা যে কথা বলছেন সে কথা বাংলার মানুষ শুনছে। এখানে সুজাতাদি রয়েছেন, সুজাতাদি সেই বিষয়ে আরো ভালো করে বলতে পারবে। বাংলার মানুষ আমাদের সঙ্গে রয়েছে, আমি সুজাতাদির কাছেও যাব। বাংলা ভাগের ডাক নীলাদ্রি ব্যানার্জি রয়েছেন। বাংলা ভাগ বিষয়টা আবার সেই একই জায়গায় ঘুরছি আমরা গোল অরূপ বাবু। দেশভাগের বিষয় আর বাংলার যারা দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত অঞ্চল, আমরা এই বছরও যদি আপনারা বারবার অভিযোগ করেছিলেন যে ডেলি প্যাসেঞ্জারই নাকি করেছেন নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ, যদি ধরে নিন ডেলি প্যাসেঞ্জারিও করেছেন, তাহলে তো তারা সমস্যাগুলো বুঝতে পেরেছেন। তারা বুঝতে পেরেছেন রাঢ়বঙ্গের কি সমস্যা, তারা বুঝতে পেরেছেন মতুয়াদের আরো বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত, তারা বুঝতে পেরেছেন রাজবংশীদের গুরুত্ব দেওয়া উচিত। আপনারা ঘরের লোক, ঘরের মেয়ে, ঘরের ছেলে, ঘরের বাচ্চা হয়ে বুঝতে পারলেন না যে এই জায়গাগুলোকে আলাদা করে অ্যাড্রেস করা উচিত ছিল? যে স্বর্ণালী মতুয়াদের একদম ঠিক মতুয়াদের এমন গুরুত্ব দিয়েছেন তাদের নাগরিকত্ব দেবেন বলেছিলেন, আজকে নাকের বদলে নড়ুন দিয়েছেন একটা হাফ প্যান্ট মন্ত্রী। আবার এত গুরুত্ব দিয়েছেন মতুয়াদের। নীলাদ্রি কি বলবেন খুব সংক্ষেপে? আমাদের সঙ্গে সুজাতা দিও রয়েছেন, আমি সুজাতাদের কাছে যাব। নীলাদ্রি, আজকে খুব আনন্দের দিন বাংলার, কারণ 2019-এর নির্বাচনে বাংলা থেকে 18 জন সাংসদ বিজেপি পেয়েছিল, অথচ মাত্র 2 জন তাও রাষ্ট্রপতি পেয়েছিল।
যে অন্যায় বাংলার সাথে করা হয়েছিল সেটা সংশোধন করা হলো। আমি অত্যন্ত খুশি যে মতুয়া প্রতিনিধি যেরকম জায়গা পেয়েছেন সেরকম জন বার্লাও জায়গা পেয়েছেন। একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে, বিহার ভেঙে ঝাড়খণ্ড হতে পারে, অন্ধ্র ভেঙে তেলেঙ্গানা হতে পারে, কেউ কোনো সাংসদ যদি আলাদা রাজ্যের দাবি করেন, আলাদা দেশ নয় আলাদা রাজ্য, সেই দাবিকে রাজ্য বিজেপি মানেনি। আমার একটা অন্য বক্তব্য রয়েছে, এই যে রাজবংশী, এই যে কামতাপুরী, এই যে রাজবংশ, এগুলো কি এই হঠাৎ করে আমরা বিজেপির উত্থান তো হঠাৎ উত্থান, মানে 5 বছর আগে কেউ ভাবেনি বিজেপি 77খানা এমএলএ কোথাও পেয়ে যাবে, 19 জন সাংসদ পেয়ে যাবে, এটা তো কেউ ভাবেনি, এটা তো ঘটনা। বিজেপির উত্থান হঠাৎ উত্থান, কিন্তু এই যে দাবিগুলো, এই যে উত্তরবঙ্গের এই দাবিগুলো, এগুলো কি নতুন দাবি? এগুলো কত বছরের পুরনো দাবি? আজ পর্যন্ত কেন সেগুলোকে অ্যাড্রেস করা হয়নি বাড়তি? না সংলানি, এই ধরনের দাবি তো উঠতেই পারে। এই দাবিগুলো কেন উঠছে? কারণ যথেষ্ট উন্নয়ন হয়নি বলে মানুষ মনে করছে। আমি যদি উত্তরবঙ্গের দিকে তাকাই, 42টা আসনের মধ্যে 25টা আসনে ভারতীয় জনতা পার্টি জয়ী হয়েছে, যেখানে সমস্ত বাংলায় তৃণমূল জিতছে। উত্তরবঙ্গে কেন তৃণমূল মাত্র 17টা আসন পেল? অর্থাৎ মানুষ কোথাও মনে করছে। একদমই তাই। নীলাদ্রিতে আমরা যোগাযোগ করতে পেরেছি, অবশেষে যোগাযোগ করতে পেরেছি সুজাতা মণ্ডলের সঙ্গে। সুজাতা দি, স্বাগত আপনাকে। একদম শেষ মুহূর্তে পেলাম আপনাকে। যখন এই মন্ত্রিসভার রদবদল চলছে, প্রত্যাশা ছিল কি কোথাও সৌমিত্র খাঁ তিনিও একটি মন্ত্রিত্ব পাবেন? পূর্ণমন্ত্রী হোক বা প্রতিমন্ত্রী হোক, প্রত্যাশা ছিল সুজাতা দি? দেখুন, আমি একটা কথাই বলতে চাই, যদি যোগ্যতার বিচারে বলেন বা সবচেয়ে বড় কথা রাজনৈতিক সাফল্য অনুযায়ী বলেন, তাহলে কিন্তু বাকি যারা পেয়েছে তারা কিন্তু প্রথমবার, এবং প্রথমবারই এমপি। সেই দিক দিয়ে দেখতে গেলে উনি কিন্তু দুবারের এমপি এবং একবার এমএলএ এবং আরো নানাবিধ সাংগঠনিক দক্ষতা তার কিন্তু প্রশ্নাতীত। সেটা কিন্তু তিনি বিভিন্ন দলের যুব সংগঠন সামলেছেন। তো এটা যদি আমি নিরপেক্ষভাবে বলি, মানে এটা কিন্তু কোনো ব্যক্তি স্তরে ধরবেন না, এটা কিন্তু একটা সার্বিক রাজনৈতিক একটা ব্যক্তিত্ব হিসেবে যদি বলি, তাহলে নিশ্চয়ই বাকি যাদেরকে করা হয়েছে তাদের তুলনায় নিশ্চয়ই বিষ্ণুপুরের সাংসদের রাজনৈতিক সাফল্য, তাহলে কি আপনি বলছেন যে সুভাষ সরকারকে করা উচিত হয়নি? সুভাষ সরকারকে করা উচিত হয়নি, তাহলে আপনি বলছেন? সুভাষ সরকার তো নিজের এরিয়াতেই জনপ্রিয় নন, উনি তো কোনোভাবে মোদি হাওয়ায় প্রথমবার জিতে এসেছেন এবং ওনাকে নিজের এরিয়ার লোকই পছন্দ করেন। আমি নিজে বাঁকুড়া জেলার মেয়ে, আমি নিজে জঙ্গলমহলের মেয়ে। ওনার যে নার্সিং হোম, সেখানে উনি লাগাম ছাড়া দাম নেন, সেখানে উনি গরিব মানুষদের কথা চিন্তা করেন না, এবং নানাবিধ হাজারো বদনাম রয়েছে ওনার বিরুদ্ধে, ওনার করাপশনের বদনাম রয়েছে। আমি তো বুড়ি উদাহরণ। সুজাতা দি, আজকে যখন এই রদবদল হচ্ছে তখনই তিনি একটা ফেসবুকে পোস্ট করলেন যে তিনি যুব মোর্চার পদ থেকে পদত্যাগ করতে চান, যদিও পরে সেটাকে উইথড্র করে নেন তিনি। মানে তাহলে কোথাও কি সম্ভাবনা রয়েছে? আপনার সঙ্গে কথা হয়েছে, তাহলে কি তৃণমূলে আসার সম্ভাবনা রয়েছে সেক্ষেত্রে? মানে দেখুন, আগামী দিন উনি অভিযোগগুলো কেন বিজেপিতে থাকবেন, যুব মোর্চা করবেন কি যুব মোর্চা ছাড়বেন, সেটা নিশ্চয়ই ওনার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত, এবং সেটা ওনার দলের সাথে ওনার কি মান অভিমান পালা চলছে বা কি চাওয়া পাওয়ার পালা চলছে সেটা আমি ঠিক বলতে পারবো না, সেটা উনি এবং ওনার দলই ভালো বলতে পারবে। তবে আমি একটা কথাই বলতে পারি, বিজেপি প্রকৃত যোগ্য লোকেদের মর্যাদা দেয় না, এবং তার প্রমাণ দেখা যাচ্ছে যে, এবং আর সবচেয়ে বড় কথা আরেকটা জিনিস ভাবুন, যে বাংলা আগামী ভারতবর্ষকে পথ দেখায়, যে বাংলা এত বড় একটা স্টেট, সেখানে কিন্তু বারবার বঞ্চনার শিকার বাংলা। প্রথমে 2টো হাফ প্যান্ট মিনিস্টার দেওয়া হয়েছিল, সেই মিনিস্টারদের অনেক ধন্যবাদ, সময় একদম নেই। এটা হয় কি, যতই মানে জল ঢালেন না কেন, কোনোভাবেই সেখানে বাদ দেওয়া হলো না, কোনোভাবেই কিছু হয়তো পূর্ণ হয় না। মানে বলে না, যত চাই, যত পাই তত চাই, এই বিষয়টা হলে খুব মুশকিল। আমাদের সময় আপাতত একদম নেই, আমরা এই বিষয়ে নিঃসন্দেহে আবারও কথা বলবো। যত চাই তত পাই নয়, এটা আপনাদের ভুল কথা। বাংলা পাওয়ার হকদার, বাংলা অনেক বড় এবং এটা ইম্পর্টেন্ট রাজ্য, অনেক বড় বলে এই ভাগগুলো থেকে হয়তো আলাদা করে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সময় একদম নেই। অনেক ধন্যবাদ সুজাতা দি, অনেক ধন্যবাদ। সময় একদম নেই, প্রত্যেককে অনেক ধন্যবাদ। এই বিষয়টা এতটাই বড়, সেই বিষয় নিয়ে এত সংক্ষেপে হয়তো আলোচনা করা সম্ভব নয়, তবে নিঃসন্দেহে এই বিষয় নিয়ে আমরা আরো বিস্তারিত আলোচনা করব পরে কোনো একদিন। প্রত্যেকে আপনার সঙ্গে থাকবেন। তবে আপাতত সোজাসুজি স্বর্ণালী শেষ করছি এখানেই। আবারও দেখাবে আগামীকাল ঠিক সন্ধ্যে 6টা 57 মিনিটে। নমস্কার।